ఓం योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूतये सखाय इन्द्रमूतये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्मादृचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्वि सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति 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 ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षक ॐ सर्वरक्षक ॐ सदा रक्षक सर्वदा रक्षक सत्यरक्षक नित्यरक्षक सर्वत्र रक्षक
ओम सर्वतः रक्षका सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका शाश्वत रक्षका परम रक्षका जगद रक्षका विश्व रक्षका। ओम शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्वपिता सर्वमाता विश्वपिता विश्वमाता जगत पिता जगन माता जगदांबा जगत जननी। ओम जगतपति विश्वपति चित्तपति वाक्पति चक्षुष्पति आपति परापति शुभस्पति व्रतपति वास्तोषपति तपस्पति दीक्षापति प्रजापति सर्वभूतपति। ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदाता शाश्वत बंधु शाश्वत मित्र शाश्वत सखा सर्वबंधु सर्वमित्र सर्वसखा विश्वबंधु विश्वामित्र विश्वसखा परम बंधु परम मित्र परम सखा प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा। ओम शाश्वत गुरु गुरूणाम गुरु परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सर्व गुरु सनातन गुरु सत्य नित्य गुरु विश्व गुरु। ओम शाश्वत आचार्य सर्वाचार्य परमाचार्य सत्य नित्य आचार्य। ओम शाश्वत स्वामी सर्वस्वामी सत्य नित्य स्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा। ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट पूर्णराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश अर्यमा। ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा। ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा जगदीश्वरा विश्वेश्वरा। ओम ईशा परेशा सर्वेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा। ओम सर्वांतर्यामिन सर्वभूतांतरात्मन परमात्मन परब्रह्मन। ओम सर्वव्यापका विश्वव्यापका। ओम सर्वशक्तिमन सर्वस्वामिन निराकारा निर्विकारा। ओम न्यायकारिन दयालु। ओम अजरा अमरा अभया नित्य पवित्र परम पवित्र। ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता। ओम प्रभो ओम स्वयंभो ओम शंभो ओम संभो ओम परिभो ओम शंभवा मयोभवा प्रभवा विभवा उद्भवा सुभवा। ओम सर्वानुभूः ओम अभिभूः ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम भूर्भुवस्वः। प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा प्राणात् प्रिया प्राणस्य प्राण प्राणाधारा प्राणेश्वरा प्राणपति जीवनेश्वरा जीवनाधारा जीवनपति। ओम जन्मदाता ओम सर्व दुख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक समस्त अविद्या अशांति भय निराश निवारक। ओम सतचित अनंत आनंद घन स्वरूप आनंद दाता आनंद करा सुख करा सुखदायक। ओम आत्मदा बरदा ज्ञानदा सर्वदा वर्चोदा द्रविणोदा धनदा स्वस्तिदा शुभदा आयुर्दा विश्वदा मोक्षदा। ओम 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 को वंदन। ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడ చేతనాది చరాచర జగత్తుకు
స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవః ప్రణామః. ఓం. ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పరమాత్మ, సర్వాత్మ, విశ్వాత్మ, దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, విశ్రాంతి, విరామం, పూర్ణం, మన ఆరామం, మన ఆశ్రమం, మన ఇల్లు, గ్రస్తాశ్రమం, రాజాశ్రమం, రాజ్యం, ఈ ప్రపంచమంతా ఒక ఆరామము. విరామము కొరకు ఆరామం, సురామం, మంచి ఆరామం, మంచి విరామం. విశ్రాంతి పొందడానికి రమణీయమైనటువంటి ఆరామము, సురామము. మనం బుద్ధితో సరైన నియమాలు పాటించి వ్యవహరిస్తే, ప్రవర్తిస్తే ఇది సురామము, మంచి ఆరామం. విశ్రాంతి నిలయం మన ఇల్లే. ఈ విశ్వమంతా పరమిత పరమాత్మ యొక్క మహిమను అర్థం చేసుకుని, ఈ విశ్వం యొక్క ప్రయోజనం ఏమిటో, ఉద్దేశం ఏమిటో అర్థం చేసుకొని సరిగా సద్వినియోగం చేసుకుంటే, సరిగా వాడుకుంటే ఇది సురామం. లేకపోతే కురామమే. విరామం లేదు, విశ్రాంతి లేదు, అంతా శ్రాంతే, అంతా శ్రమయే. కష్టమే కష్టం, దుఃఖాలే దుఃఖాలు, నరకమే నరకం. ఈ ప్రపంచం నరకం. నిజానికి స్వర్గం ఇది. ఇదే స్వర్గం, ఇక్కడే స్వర్గం, ఇందులోనే స్వర్గం. ఈ శరీరమే, ఈ రాజ్యమే, శరీరం అని ఈ రాజ్యమే మంచి ఆరామం, సురామం. మనకు జీవునికి, జీవాత్మకు, జీవాత్మ యొక్క ఆరామము, ఆశ్రమము, భవనము, గృహము ఈ శరీరం. ఎవరిట్ల వారికి సుఖమే సుఖం ఉంటుంది. చిన్న గూడైనా పర్వాలేదు, అది పూరి గుడిసైనా పర్వాలేదు. సొంత ఆరామము, సొంత ఆశ్రమం, తన భవనమే, తన గృహమే, తన గూడే. తన గూడెవరు? ఈ శరీరమే. జీవునికి శరీరమే మంచి ఇల్లు, మంచి ఆరామం, మంచి ఆశ్రమం, ఆశ్రయం కూడా. ఆశ్రమమే ఆశ్రయం. విరమించడానికి, విశ్రామం పొందడానికి. అటువంటి సురామమును, విరామమును, ఆరామమును ఎలా ఉంచుకుంటున్నాం? ఈ శరీరాన్ని ఎలా ఉంచుకుంటున్నాం? ఎలా వాడుకుంటున్నాం? మన ఇంటిని ఎలా వాడుకుంటున్నాం? మన వస్తువులను ఎలా వాడుకుంటున్నాం? మన పదార్థాలను, మన పాత్రలను, మన వస్త్రాలను, మన పరిసరాలను, మన ప్రదేశాలను ఎలా వాడుకుంటున్నాం? మన శరీరాన్ని ఎలా వాడుకుంటున్నాం? ఎన్నో ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి, కర్మేంద్రియాలు, జ్ఞానేంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధి, చిత్తం, అహంకారం, మన కాళ్ళు, కీళ్ళు, గోళ్ళు, మన అవయవాలు, అంగాలను, చివరికి మన నోటి మాటను ఎలా వాడుకుంటున్నాం? మన కళ్ళను ఎలా వాడుకుంటున్నాం? మన మస్తిష్కాన్ని ఎలా వాడుకుంటున్నాం? మన ఆలోచనలు ఎలా వాడుకుంటున్నాం? మన జ్ఞాన విజ్ఞానం ఎలా వాడుకుంటున్నాం? విరామం కొరక, సురామం కొరక, కురామం కొరక? ఇది సురామము, ఆరామము.
అలాగే మన ఊరిని ఎలా వాడుకుంటున్నాం, ఊర్లో ఎలా ఉంటున్నాం, మన ప్రదేశంలో ఎలా ఉంటున్నాం, మన దేశంలో ఎలా ఉంటున్నాం, ఈ ప్రపంచం ఎలా ఉంటున్నాం. ఇల్లు స్వర్గతుల్యం కావాలి. స్వర్గమే ఈ ఒళ్ళు, స్వర్గమే. సుఖమే సుఖం ఉండాలి నిజానికి. సుఖం కొరకే ఎవరు ఏ ప్రయత్నం చేసినా, దొంగతనం చేసినా, మోసం చేసినా తన సుఖం కొరకే, తన స్వార్థం కొరకే. స్వసుఖం తన సుఖం కొరకే. సుఖం లభిస్తుందా ఇంత ప్రయత్నం చేస్తే, ఇంత పురుషార్థం చేస్తే? ఇన్ని వింటున్నాం, ఇన్ని అంటున్నాం, ఎంతో అధ్యయనం చేస్తున్నాం, తపస్సు చేస్తున్నాం తెలుసుకోవడానికి, ఎన్నో రకాలుగా ప్రయత్నం చేస్తున్నాం సుఖం కొరకు. ఆ సుఖం కేవలం స్థూల సుఖం, బాహ్య సుఖం, బయట సుఖమే. లోపల సుఖం కావాలి, అంత సుఖం కావాలి, మానసిక సుఖం కావాలి, సరిపోదు. ఆత్మ సుఖం కావాలి, ఆత్మ తృప్తి, ఆత్మానందం, ఆత్మ సంతృప్తి కావాలి, ఆత్మకు ఆరామం కావాలి, ఆత్మకు సురామం కావాలి. అది ఇక్కడ లభించదు. ఆత్మ యొక్క సురామం, ఆత్మ కొరకు కావాల్సిన సురామం, విరామం, విశ్రాంతి, ఆరామం, ఆశ్రయం, ఆశ్రమం పరమాత్మ. మంచి సురామం, మంచి ఆశ్రయం, ఆశ్రమం పరమాత్మ. పరమాత్మ అందుకోవడం కొరకే ఇంత ప్రయత్నం, ఇంత పురుషార్థం, ఇంత తపస్సు, ఇంత శ్రమ, ఇంత వేదన, ఆవేదన, ఇంత ఆరాటం, పోరాటం. పూర్ణం కావడం కొరకే. పూర్ణం కావాలి, జీవనం పరిపూర్ణం కావాలి. ముగించాలి. ముగింపు, జీవనానికి ముగింపు, విరామ చిహ్నం. పూర్తిగా ఆగాలి, పూర్తిగా ఆగిపోవాలి. ఫుల్ స్టాప్. ఆంగ్లంలో ఫుల్ స్టాప్, పూర్తిగా ఆగిపోవడం. నిండా ఆగిపోండి, పూర్తిగా ఆగిపోండి. నిజంగా ఆగిపోవాలి, పూర్తిగా ఆగిపోవాలి. నిండి ఆగిపోవాలి, నిండా నింపుకొని ఆగిపోవాలి, పరిపూర్ణం చెంది ఆగిపోవాలి. పూర్తిగా ఆగిపోండి. విరామము పరమాత్మలోనే సురామం. కానీ ఇక్కడ అలవాటు చేసుకోవాలి, శరీరంలో అలవాటు చేసుకోవాలి సురామం, ఇంట్లో అలవాటు చేసుకోవాలి సురామం. మార్చుకోవాలి, సురామంగా మార్చుకోవాలి. మన ఆరామాన్ని సురామంగా మార్చుకోవాలి. ఒంటిని, ఇంటిని, ఉన్న ప్రదేశాన్ని, ఉన్న పరిసరాలను, ఉన్న దేశాన్ని, ఉన్న ప్రపంచాన్ని, ఈ విశ్వాన్ని పరమాత్మ సురామంగా ఇస్తున్నాడు. విరామం కొరకు మనం కురామంగా మార్చుకుంటున్నాం. విశ్రాంతి లేదు, మనకు సుఖమే లేదు, కష్టాలే కష్టాలు. విశ్రాంతి లేకుండా శ్రమిస్తూనే ఉన్నాం, ఏదో ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాం. అది కాదు. సురామం కొరకు ప్రయత్నం చేద్దాం. ఒకరినొకరు పరస్పరం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు భార్య భర్తలు సరిగా అర్థం చేసుకోవాలి, ఒకరినొకరు గౌరవించుకోవాలి. ప్రతికూలంగా ఉండకూడదు, అనుకూలంగా ఉండాలి. అక్కడ మొదలవుతుంది అనుకూలత. ఎవరైనా, తల్లిదండ్రులు పిల్లలైనా, రాజు సేవకులైనా, రాజు ప్రజలైనా, భార్యాభర్తలైనా అనుకూలం. ఒకరి పట్ల ఒకరికి అనుకూలత ఉండాలి. అప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. పరమాత్మ యొక్క గుణాలు నింపుకున్నప్పుడు అర్థం. మన గుణాలు మనకు ఉంటాయి, నా గుణాలు నాకు ఉంటాయి. అవి మంచి గుణాలు, చెడు గుణాలు తెలియదు. అందుకే వివేకం అవసరం, బుద్ధి అవసరం. దానికి గురువులను, విద్వాంసులను సంప్రదించి వారి సన్నిధిలో ఉండి, సమక్షంలో ఉండి ఎన్నో నేర్చుకోవాలి, ఎన్నో తెలుసుకోవాలి, ఎంతో అధ్యయనం చేయాలి. సంతానం తల్లిదండ్రులు, పుత్రమివ పితరవు.
పుత్రునిలాగా పెద్దల పట్ల, తల్లిదండ్రుల పట్ల, పితరుల పట్ల, సంతానం పుత్రమివ పిల్లల పట్ల సంతానం పెద్దలు ఎలా ఉంటారు? ఒకరినొకరు రక్షించుకోవాలి. కావ్యై దంసనాభి. కవుల యొక్క కార్యం కావ్యం. కవుల విద్వాంసుల ధార్మికుల యొక్క విద్వద్భిః ధార్మికైః విద్వద్భిః ధార్మికైః నిర్మితైః కర్మభిః. కవుల ద్వారా, మంచి విద్వాంసుల ద్వారా చివరికి ఈ ప్రపంచం అంతా పరంపిత పరమాత్మ యొక్క పరమ కవి యొక్క కావ్యం. ఈ కావ్యాన్ని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఈ కావ్యముల ద్వారా పరమ కవి యొక్క కావ్యం, ఈ విశ్వమంతా, ఈ వేదమంతా పరమ కావ్యం. పరమ కావ్యాన్ని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, అధ్యయనం చేసినప్పుడు, ఆ ప్రకారంగా నడుచుకున్నప్పుడు, ఆచరించినప్పుడు, ప్రవర్తించినప్పుడు సురామమే సురామం. యత్ సురామం వ్యపిభ. సురామాన్ని గ్రోలండి, త్రాగండి, ఆస్వాదించండి. సురామం శశిభి ప్రజ్ఞ ద్వారా, ప్రకృష్ట జ్ఞానం ద్వారా. శచీదేవి ఇంద్రుని యొక్క భార్య. పౌరాణికంగా ఇంద్రుడు ఎవరు? ఈ శచి ఎవరు? శచి మంచి ప్రజ్ఞ, మంచి జ్ఞానం. శశిదేవి ఇంద్రుని యొక్క, జీవుని యొక్క పత్ని శచి. ఇంద్ర పత్ని శచి. ఆ రకంగా ఉండాలి భార్యాభర్త. భార్య అంటేనే ప్రజ్ఞ, పత్ని ప్రజ్ఞకు గుర్తు, మంచి జ్ఞానానికి గుర్తు. భార్య ఎలా ఉండాలి? భర్త కూడా ఇంద్రునిలాగా ఉండాలి, ఐశ్వర్యవంతుడై ఉండాలి, అదుపులో ఉంచుకునేవాడై ఉండాలి, శక్తివంతుడై ఉండాలి. ఇంద్రుడు సర్వసభేషు ఇంద్రుడు యజమానై ఉండాలి, స్వామి అయి ఉండాలి. ఇంద్రుడు ప్రజ్ఞకు స్వామి, శచికి స్వామి. శశి భర్త, ఇంద్రుడు. ఎంత అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, ఆ రకంగా అదుపులో ఉంచుకున్నప్పుడు, తన వాణిని, తన నాలుకను అదుపులో ఉంచుకున్నప్పుడు. సరస్వతి విద్యా సుశిక్షిత వాగ్యవ పత్ని. పత్ని విద్యా సుశిక్షిత అయి ఉండాలి. విద్య సుశిక్షణ ద్వారా ఉన్నటువంటి వాక్కు, వ్యవహారం, పత్ని అలా ఉండాలి. అప్పుడు ఆ ఇల్లు సురామం అవుతుంది. మన నాలుక, మన వాణి, మన మాటలు కూడా, ఆ మాటలే పత్ని నిజానికి. ఇంద్రుని యొక్క పత్ని, జీవాత్మ యొక్క పత్ని వాక్, వాణి, నోటి మాట ద్వారానే అర్థమవుతుంది. ఆ మాటలే సురామం, ఆ మాటలే విరామం కారణం అవుతాయి. మాటలే కారణం, వ్యవహారమే. వాణి పాణి, వాణి అన్న పాణి అన్న వ్యవహారమే. వ్యవహారం సరిగా ఉండాలి. ఇటువంటి భావాలతో ఉన్నటువంటి మంత్రం ఈ మంత్రం. యజుర్వేదంలో 10వ అధ్యాయంలో చివరి మంత్రం, 34వ మంత్రం. యజుర్వేద భాష్యే 10మోऽధ్యాయ 34వ మంత్రం, 34వ మంత్రం. ఈ మంత్రం పుత్రమివ పితరౌ అశ్వనో ఉభేంద్ర అవధు కావ్యైః దంసనాభిః యత్ సురామం వ్యపిభ శచీభిః సరస్వతీ త్వా మఘవన్ అభిష్నక్ మంత్రం యొక్క ఋషి పుత్రమివ ఇత్యస్య శునః శేప ఋషి. ఇద్దరు దేవతలు, అశ్వినౌ దేవతే. ఇక్కడ భార్యాభర్తలు లేదా రాజు సేనాపతి, లేదా సేనాపతి న్యాయాధీశుడు. రెండు తీసుకోండి. సేనాపతి న్యాయాధీశుడు రాజు ద్వారా నియమించినటువంటి
నియమింపబడినటువంటి సేనాపతి, న్యాయాధీశుడు, ఉభే ఇద్దరు, అశ్వినౌ దేవతే, భురిక్ పంక్తిశ్చంద, స్వరం పంచమ స్వర. ఈ మంత్రం ఉపదేశం. రాజప్రజే పితా పుత్రవత్ వర్తేయాతామితి ఆహ. రాజప్రజే, రాజు ప్రజలు ఎలా ఉండాలి? పితా పుత్రవత్, రాజు పిత, ప్రజలు పుత్రులాగా, సంతానంలాగా ఉండాలి. పరస్పరం గౌరవించుకోవాలి, ఆదరించుకోవాలి, కాపాడుకోవాలి. అటువంటి వ్యవహారం చేసినప్పుడు వర్తేయాతం అని వర్తించాలి. ఇది ఉపదేశం. అంటే ఆప్తుడైనటువంటి రాజు తన ప్రజల పట్ల చేసే వ్యవహారం పితృవత్. ఆప్తో రాజా స్వపుత్ర స్వప్రజాసు పితృవద్ వర్తేత ఇత్యాహ. ఈ ఉపదేశానికి వివరణ చెప్పడం జరిగింది పదవాక్య ప్రమాణజ్ఞ పండిత బ్రహ్మదత్త జిజ్ఞాస గారు. ఎందుకంటే మనం ఈ అధ్యయనం చేసే ఈ యజుర్వేద భాషం వారి వివరణలతో ఉన్నటువంటి భాష. ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలు పదచ్ఛేదం తర్వాత, సంధి విచ్ఛేదం తర్వాత పదపాఠం, పదాలు. పుత్రమివ ఇతి, పుత్రమేవేతి, పుత్రమివ, పుత్రం ఇవ. పితరౌ అశ్వినా ఉభా ఇంద్ర ఆవథుః కావ్యైః దంసనాభిః యత్ సురామం వి అపిబః శచీభిః సరస్వతీ త్వా మఘవన్నితి మఘవన్ అభిష్ణక్. ఇవి శబ్దాలు. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం పుత్రమివ పితరావశ్వినోభేంద్రావథుః కావ్యైర్దం సనాభిః యత్సురామో వ్యపిబశ్శచీభిः సరస్వతీ త్వామఘవన్నభిష్ణక్. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభ. పుత్రమివ పితరావశ్వినోభేంద్రావథు కావ్యర్దంసనాభిః యత్సురామం వ్యపిబః శచీభిః సరస్వతీ త్వా మఘవన్నభిష్ణక్. ఈ శబ్దాలకు అర్థం, ప్రతి శబ్దానికి శబ్దార్థం, పదార్థం పేరుతో. పుత్రం ఇవ యథా అపత్యాన్ని, అపత్యం అంటే సంతానం, పిల్లలు. అపత్యాన్ని సంతానములు లేదా పిల్లలు. యథా ఏ విధంగానైతే, అపత్యాన్ని వారిలాగా అని అర్థం. ఇక్కడ పుత్రం ఇవ సంతానం లాగా. పితరౌ జననీ జనకో, జననీ జనకులు అందరూ, పితరు అంటే అందరు పెద్దలు కూడా వస్తారు. పితరౌ, పితరు ఎందుకన్నారు ద్వివచనం? తల్లిదండ్రులు. జనని జనకౌ, పిత అనగానే మనం తండ్రి అనుకుంటాం. పితరవు అంటే తల్లిదండ్రులు, ఇద్దరు కలిసి తల్లిదండ్రులు. జననీ జనకౌ అశ్వినా సభా సేనేషౌ. సభేషుడు అంటే రాజు, సేనేషుడు సేనాపతి, సేనాధ్యక్షుడు. సేనేషౌ ద్వివచనం. అశ్వినా, ఈ మంత్రం యొక్క దేవత కూడా అదే, అశ్వినౌ దేవతే. అశ్వినా సభా సేనేషౌ, సభేషుడు సేనేషుడు ఇద్దరు, సేనాపతి రాజు. ఉభా దో ఇద్దరు. ఇంద్ర సర్వ సభేష రాజన్, ఇది సంబోధన. హే ఇంద్ర అంటే ఓ సభ, సర్వసభ అంటే అన్ని వ్యవస్థలకు నీవే స్వామివే అని అర్థం. రాజ్యంలో ఎన్నో సభలు ఉంటాయి, ఎన్నో సమితులు ఉంటాయి, వాటన్నిటికీ నీవే అధ్యక్షుడివి అని అర్థం. అందుకే సభాపతి అంటారు రాజును, సభాధ్యక్షుడు అంటారు, సభేషుడు అంటారు. సర్వరాజ్యం, మొత్తం రాజ్యానికి, ఆ రాజ్యం ఉన్నటువంటి అన్ని సభలకు, అన్ని సమితులకు, అన్ని సంస్థలకు. సర్వసభేష రాజన్ ఆవథు, సర్వరాజ్యం రక్షితం, మొత్తం రాజ్యాన్ని, రాజ్యం వ్యవస్థలన్నింటినీ అందరినీ
రక్షేథాం రక్షించాలి. అవధు కావ్యై కవిభి పరమ విద్వద్భి ధార్మికై నిర్మితై. కావ్యం కావ్యం అంటే కవి యొక్క కర్మ, కవి యొక్క కర్మయే కావ్యం. కవీనాం కర్మ గుణవచన బ్రాహ్మణాదిభ్య కర్మణిచ్చ అనే అష్టదేవ సూత్రం వస్తుంది. 5వ అధ్యాయంలో 1వ పాదములో 124వ సూత్రం. కవీనాం కర్మ గుణవచన బ్రాహ్మణాదిభ్య కర్మణి చ. మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు కావ్యం అంటే కవిభి పరమ అంటే పరమ విద్వాంసులైనటువంటి ధార్మికులైనటువంటి వారి ద్వారా నిర్మింపబడినటువంటి కర్మ. దంస అంటే కర్మ. దంస శబ్దానికి అర్థం దంస అయితే కర్మ. ఇది కర్మనామ స్ఫటితం. నిఘంటులో దంస అంటే కర్మ, కర్మకు పర్యాయపదం. దంసనాభి కావ్యై దంసనాభి అంటే కవుల ద్వారా, పరమ విద్వాంసుల ద్వారా, ధార్మికమైనటువంటి వారి ద్వారా నిర్మింపబడినటువంటి కర్మల ద్వారా. అక్కడ దంసనాభి అనేది తృతీయ విభక్తి బహువచనం. కావ్యై దంసనాభి. కావ్యం కవుల యొక్క కర్మ. మనం సరిగా అర్థం చేసుకుంటే ఈ వేదమంతా, ఈ ప్రపంచమంతా పరంపిత పరమాత్మ యొక్క కావ్యం ఇది. ఈ కావ్యం ఇది జీర్ణం శీర్ణం కాని శాశ్వతమైన కావ్యం ఇది. వేదం ప్రపంచంలో ఏముందో ఈ కావ్యంలో చెప్పడం జరిగింది వేదంలో. అందుకే పరమాత్మ యొక్క వాణి, ఈశ్వరీయ వాణి వేదం, కావ్యం, పరమ కావ్యం. కవిభి పరమ విద్వద్భి ధార్మికై నిర్మితై దంసనాభి కర్మభి యత్ ఏతుందో యహ సురామం శోభన ఆరామో ఏన రసేన తం. శోభన ఆరామం ఏ రసం ద్వారా అయితే, ఈ సురామంలో, ఈ విరామంలో, ఈ ఆరామం, ఈ ఆశ్రమంలో, లేదా మన ఇంటిలో, మన ఒంటిలో, మన చుట్టూ ప్రదేశంలో, దేశంలో ఎలా ఉండాలి? ఆరామం ఉండాలి. రసేన రసం, ఆనంద రసం ద్వారా విరామం లభించాలి, విశ్రాంతి లభించాలి, అంత సుఖాన్ని ఇవ్వాలి మన ఆరామం. అది సురామం. సురామము శోభన ఆరామో, శోభన ఆరామ ఏన రసేన తం. ఏ రసం ద్వారా అయితే ఈ శోభన ఆరామం అవుతుందో దాన్ని సురామం. సురామం అనేది ద్వితీయ విభక్తి ఏకవచనం. సురామ సురామం శోభన ఆరామ ఏన రసేన తం. అటువంటి ఆ సురామమును వ్యపిభ వివిధతయ పిబ, వివిధ రూపాల్లో మీరు ఆస్వాదించండి, అనుభవించండి. అయితే ఇల్లుందో, ఈ ఒళ్ళుందో, ఈ ఆ గ్రామం కావచ్చు, ఆ ప్రదేశం కావచ్చు, ఆ దేశం కావచ్చు, అక్కడ ఉన్నటువంటి సదుపాయాలు, సౌకర్యాలు, వనరులు అన్ని సుఖాన్ని ఇచ్చేవి నిజానికి, వాడుకోవడం వస్తే. వివిధతయ పిబ వ్య అపిబ శచీభి ప్రజ్ఞాభి, ప్రజ్ఞల ద్వారా, ప్రకృష్ణ జ్ఞానముల ద్వారా. పౌరాణికంగా శచీదేవి అంటారు, ఇంద్రుడి భార్య. ఆ ఇంద్రుడు జీవుడే, శచి ఎవరు? ప్రజ్ఞలే. అలాగే భార్య భర్త అలాగే ఉండాలి. ఇంద్రులాగా భర్త ఉండాలి, శచిలాగా భార్య ఉండాలి. భార్య అంటేనే ప్రజ్ఞ. సరస్వతి విద్యా సుశిక్షిత వాగివ. విద్య సుశిక్షిత వాగివ, పత్ని అలా ఉండాలి. సరస్వతి అయి ఉండాలి అంటే పత్ని విద్యావంతురాలని, విదుషి అయి ఉండాలి. విద్య సుశిక్షణ కూడా ఉండాలి, మంచి శిక్షణ పొంది ఉండాలి. అటువంటి వాక్ మాట్లాడడం కూడా దానికి శిక్షణ అవసరం. ఎలా మాట్లాడాలి, ఏ స్వరంతో మాట్లాడాలి, ఉచ్చారణ ఎలా ఉండాలి, భావం ఎలా ఉండాలి, భావనయుక్త భాష ఎలా ఉండాలి, ఆ పదప్రయోగం ఎలా ఉండాలి, అదొక విద్య. విద్యా సుశిక్షిత వాగివ పత్ని. త్వాం నిన్ను, మఘవన్ పూజిత ధనవన్ పూజించబడినటువంటి ధనవంతుడు అంటే కష్టాదితం, దొంగిలించిన సొమ్ము కాదు, అటువంటి ధనవంతుడు. మఘవన్ అంటే ధనవన్, పూజిత ధనవన్
అంటే పూజనీయుడై ఉండాలి. ధర్మపూర్వకంగా సంపాదించినటువంటి ధనముతో ఇది సంబోధన దానికి మఘవన్ ఇంద్ర, హే మఘవన్ ఇంద్ర, పూజిత ధనవన్ ఇంద్ర అంటే సర్వ సభేష రాజన్. ఇందులో సంబోధన మఘవన్ పూజిత ధనవన్ అభిష్ణక్ ఉపసేవతాం, దగ్గర నుండి సేవించండి. ఉపసేవతాం అభిష్ణక్ బిష్ణజ్ ఉపసేవాయామితి కండ్వాది ధాతుర్లంగి వికరణ వ్యత్యయేన యకో లుక్ అన్యత్ కార్యం స్పష్టం అని చెప్పేసి ఇక్కడ రాయడం జరిగింది. వ్యాకరణం గురించి కండవాది గణంలో వస్తుంది ఈ ధాతు. అభిష్ణక్ ఉపసేవతం, సేవించండి. ఎక్కడో దూరంగా ఉండి సేవించడం కాదు, దగ్గర నుండి సేవించండి. విశ్రాంతి పొందండి, హాయిగా ఉండండి, సుఖంగా ఉండండి. ఈ సురామములో, ఈ విరామములో, ఈ ఆరామంలో ఇది ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి పదక్రమంలో అర్థం, పదార్థం. అన్వయం హే మఘవన్ ఇంద్ర, ఓ మఘవన్ ఇంద్ర, ఓ పూజిత ధనవంతుడైనటువంటి సర్వ సభేష రాజన్ అని అర్థం. యత్ ఏదైతే త్వం శశిభి, నీవు శచీదేవితో అంటే ఓ ప్రజ్ఞాభి, శచీభి తృతీయ విభక్తి బహువచనం, శచుల ద్వారా అంటే ప్రజ్ఞల ద్వారా, ప్రకృష్ణ జ్ఞానముల ద్వారా. శశిభి సురామం వ్యపిభ, సురామమును ఆస్వాదించండి. సురామం వ్యపిబ, వివిధతయా పిబ, రకరకాలుగా మీరు ఆస్వాదించండి, సుఖపడండి. త్వా సరస్వతి అభిష్ణ, నీవు సరస్వతి అభిష్ణ, సరస్వతిని ఉపసేవతం. ఏ సరస్వతిని? విద్యా సుశిక్షిత వాగ్యవ పత్నిని నీవు త్వాం అభిష్ణ ఉపసేవత. హే అశ్విన రాజ ఆజ్ఞాపిత ఉభౌ అంటే ఓ అశ్వినులారా అంటే రాజు ద్వారా ఆదేశింపబడినటువంటి ఆజ్ఞాపితుడైనటువంటి మీరిద్దరు. ఎవరు? సేనాపతి న్యాయాధీశౌ. సంబోధన అశ్విని దేవతలు ఎవరు? సేనాపతి న్యాయాధీశుడు. సేనాపతి న్యాయాధీశౌ యువ, మీరిద్దరు కావ్యై దంశనాభి, కావ్యముల ద్వారా. ఏ కావ్యములు? కవిభి పరమ విద్వద్భి ధార్మికై నిర్మితై దంశనాభి కర్మభి, ఈ కర్మల ద్వారా, కావ్యకర్మల ద్వారా, విద్వాంసుల యొక్క కార్యముల ద్వారా, కర్మల ద్వారా. పితరౌ పుత్రం, పితరుల పట్ల పుత్రుల పట్ల పితరుల్లాగా. సర్వం రాజ్యం ఆవతు, సర్వరాజ్యాన్ని, మొత్తం రాజ్యాన్ని రక్షించండి. అన్ని రకాలుగా రక్షించండి. సర్వం రాజ్యం ఆవతు, ఎవరు రక్షించేది? సేనాపతి న్యాయాధీశుడు. ఆ దేశంలో, ఆ ప్రపంచంలో లేదా ఆ ప్రదేశంలో అక్కడ న్యాయం జరగాలి. న్యాయాధీశుడు లేకుంటే అన్యాయం జరుగుతుంది. తీర్పిచ్చేవాడు ఉండాలి. ఇది న్యాయమా కాదా చెప్పేవాడు ఉండాలి. సేనాపతి కూడా ఉండాలి. అందుకే ఈ రోజుల్లో కూడా పోలీసులు ఉంటారు, కోర్టులు ఉంటాయి. ఎప్పుడైనా అవసరమే. రక్షణ అవసరం, న్యాయం అవసరం, రక్షక భటులు అవసరం, న్యాయాలయాలు అవసరం. నిజంగా రక్షణ అలా జరుగుతుంది. దాన్ని ఎవరు నియమించాలి? ఆ న్యాయాధీశుణ్ణి, ఆ సేనాపతిని రాజు నియమించాలి. ఆ విషయం చెప్పడం జరిగింది. రాజు ద్వారా. రాజా ఆజ్ఞాపిత ఉభౌ సేనాపతి న్యాయాధీశౌ యువాం కావ్యై దంశనాభి పితరౌ పుత్రమివ. ఇది వ్యవహారం, పితాపుత్రుల వ్యవహారం. సర్వం రాజ్యం ఆవతు, సర్వరాజ్యాన్ని, మొత్తం రాజ్యాన్ని, అన్ని వ్యవస్థలు, అన్నింటినీ, అందరినీ, అన్ని ప్రాణులను మీరు ఆవతు, ఇద్దరు రక్షించండి. ఇది అన్వయం ద్వారా అర్థం. ఇప్పుడు భావార్థం. సర్వ శుభ గుణయుక్తో, సర్వ శుభగుణయుక్త విసర్గ, సర్వ శుభగుణయుక్తమైనటువంటి రాజధర్మ
రాజధర్మాశ్రిత, రాజధర్మాన్ని ఆశ్రయించినటువంటి ధార్మికో అధ్యాపకో యువ, ధార్మికుడైనటువంటి అధ్యాపకుడు అంటే అధ్యాపనం చేసేటువంటి, అంటే ఆ యోగ్యత ఉండదు, అధ్యాపనం చేసే యోగ్యత కూడా ఉండాలి. అంటే అధ్యయనం చేసినప్పుడే కదా. ధార్మికటువంటి అధ్యాపకుడు, యువ సన్ అంటే యువకుడు అయినప్పుడు, అటువంటి యువకుడు ఏం చేయాలి? హృద్యాం స్వసదృశీం విదుషీం సులక్షణాం రూపలావణ్యాది గుణై సుశోభితాం స్త్రియం ఉద్వహేతు. ఉద్వాహనం చేయండి. ఉత్వాహనం అంటే వివాహం. మంచిగా వాహనం చేయండి, మంచిగా వహించండి, మంచిగా భరించండి, తరించండి. ముందు భరించండి, తర్వాత తరించండి. అటువంటి స్త్రీలు యువకులై, ధార్మికుడు, అధ్యాపకుడు, రాజధర్మాశ్రితమైనటువంటి వాడు ఉండాలి. అంటే చట్టం ప్రకారంగా రాజధర్మాన్ని, ఆ నియమాలను, ఆ చట్టాలను ఆశ్రయించి యువకులు ఏం చేయాలి? యువకులైన తర్వాత హృదయాం సరస్వతి, మనసుకు నచ్చినటువంటి, హృదయానికి నచ్చినటువంటి సరస్వతి, స్వసదృశ్యం, తనతో సమానంగా ఉన్నటువంటి గుణకర్మ స్వభావాలు సమానంగా ఉన్నటువంటి, సదృశ్యంగా ఉన్నటువంటి విదుషీం, విదుషే ఉండాలి. విదుషీం సులక్షణాం రూపలావణ్యాది గుణ, రూపలావణ్యాది గుణముల ద్వారా సుశోభితాం అటువంటి స్త్రియం ఉద్వహేత్, ఉద్వాహనం చేయండి, వివాహం చేసుకోండి. యా సతతం పతి అనుకూల భవేత్, ఎవరైతే ఆ పత్ని, ఆ భార్య సతతం నిరంతరం పతి అనుకూలంగా ఉండాలి. అలాగే స్వయం చ తదనుకూల స్యాత్, ఆ భర్త కూడా, పతి కూడా స్వయం తాను కూడా తదనుకూల, అక్కడ భార్య అనుకూలం, తదనుకూల స్యాత్, భార్యకు అనుకూలంగా ఉండాలి. అంటే ఒకనొకరు అనుకూలంగా ఉండాలి, పరస్పరం అనుకూలత అవసరం. సామాత్య భృత్య స్త్రీక ప్రజాసు ఆప్తరీత్య పితృవత్ వర్తేత, ఇది రాజు ప్రజలు అన్నమాట. సామాత్య భృత్య స్త్రీక, ఆమాత్య మంత్రులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, రాజోద్యోగులు, వారి స్త్రీలు, వారి సేవకులు అందరూ ప్రజాసు, ప్రజల పట్ల ఆప్తరీతిగా పితృవత్ వర్తేత, రాజు, ఈ న్యాయాధీశుడు, సేనాపతి అందరూ కూడా పితృవత్, తల్లిదండ్రుల్లాగా వర్తించాలి, ప్రవర్తించాలి. ప్రజలు కూడా పితృవత్, ప్రజలు పుత్రవత్, ప్రజలు సంతానంలాగా, రాజు పితృలాగా, పితలాగా, ఆ రాజ ఉద్యోగులు అందరూ కూడా అటువంటి వ్యవహారం చేయాలి. ఏవం పరస్పరం ప్రేమన, ఈ రకంగా పరస్పరం పరస్పర ప్రేమ ద్వారా, ప్రేమతో సహా, ఏవం ఈ విధంగా పరస్పరం ప్రేమన సహా ఆహ్లాదితా సర్వే స్యూతి, ఆహ్లాదితులై ఉండాలి అందరూ కూడా, ముందురుగాక అందరు ఆహ్లాదితులై ఉండాలి, సర్వే అందరూ. అప్పుడు ఇది విరామం, ఇది సురామం అవుతుంది. ఆ రాజ్యం, ఆ ఇల్లు, ఈ విశ్వమంతా పరమపిత పరమాత్మ సురామాన్ని ఇచ్చాడు మనకు, ఆరామం, విరామం కొరకు, విశ్రాంతి కొరకు, సుఖం కొరకు. దాన్ని మనం ఎలా మార్చుకుంటున్నాం? ముందు ఈ ఒంటిని, శరీరాన్ని ఎలా చూసుకుంటున్నాం? మనం నిర్మించుకున్న మన ఇంటిని ఎలా ఉంచుకుంటున్నాం? మన పరిసరాలను ఎలా ఉంచుకుంటున్నాం? మనం గ్రామాన్ని, మన ప్రదేశాన్ని, మన దేశాన్ని, ఈ ప్రపంచాన్ని ఎలా మార్చుకుంటున్నాం? ఈ ప్రపంచం సురామంగా ఎందుకు ఉండట్లేదు? మన ఊరు లేదా మన ఇల్లు ఎందుకు సురామం అవ్వట్లేదు? విశ్రాంతి లభిస్తుందా? ఇంట్లో పారిపోవాలనిపిస్తుందా ఇంటి నుంచి? మన ఒంట్లో అన్ని రోగాలే, అన్ని సమస్యలే, మనసు అశాంతి, నిరాశ, భయాలు, సంకోచాలు, సందేహాలు, మనసులో శరీరంలో అన్ని నొప్పులే, అన్ని వ్యాధులే. అప్పుడు ఈ శరీరంలో ఎందుకు ఉంటాం? ఉండాలనిపిస్తుందా? అనిపించదు. కాబట్టి ముందు ఈ ఒంటిని, శరీరాన్ని చూసుకోండి, ఇంటిని చూసుకోండి. ఈ రెండు గనక సఫలమైతే ఇది సురామమే సురామం. తర్వాత ఇంకా బయట దేశం, ప్రపంచం తర్వాత.
ముందు రెండు ఉండాలి. ఈ ఒళ్ళు ఇల్లు ఇవి రెండు సురామములు కావాలి. అప్పుడు విరామం ఫుల్ స్టాప్. ఆంగ్లంలో పూర్తిగా విరామం, పూర్తిగా ఆగిపోవాలి. పూర్తిగా ఆగాలంటే అది పూర్తిగా అవ్వాలి. అనుకున్న పని పూర్తి అవ్వాలి. చెప్పాలనుకున్న మాట భావం పూర్తి అప్పుడు ఫుల్ స్టాప్ పెడతాం వాక్యంలో. వాక్యం పూర్తి అయిన తర్వాత ఫుల్ స్టాప్. మన జీవనం పూర్తి కావాలి, పరిపూర్ణం కావాలి, సురామం కావాలి. దానికోసం ప్రయత్నం చేద్దాం. ఓం ప్రార్థిద్దాం. ఒకసారి మంత్రం చూద్దాం. ఓం పుత్రమివ పితరౌ అశునోభేంద్రావతు కావ్యైః దంసనాభిః కావ్యైర్ దంసనాభిః యత్సురామం వ్యాపిబః శచీభిః సరస్వతి త్వా మఘవన్నభిష్ణక్. ఇది మంత్రం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు. ఓం నమస్తే గురుజీ. గురుజీ దంసనాభి అంటే కొంచెం అర్థం కాలేదు గురుజీ. దంస అంటే నిఘంటులో కర్మకు పర్యాయపదం, కర్మ అని అర్థం. దంసనాభి కర్మభి. దంసనాభి అనేది తృతీయ విభక్తి బహువచనం. దంసనాభి, నాభి కాదు అది. దంసన్ అంటే కర్మ అని అర్థం. దంస అయితే కర్మనామసు పఠితం నిఘంటులో. రెండు ఒకటి ప్రమాణం. అంటే కావ్యై దంసనాభి, కవిభి పరమ విద్వద్భి ధార్మికై నిర్మితై కర్మభి. రెండు కలుపుకోవాలి. కావ్యై దంసనాభి, కావ్యకర్మల ద్వారా అని అర్థం. కావ్యకర్మలు ఎవరి కావ్యము? కవుల యొక్క. అదొక పరమ విద్వాంసునటువంటి ధార్మికులైనటువంటి వారి ద్వారా నిర్మింపబడినటువంటి నిర్మితై కర్మ, అటువంటి కర్మల ద్వారా. అంటే కావ్యములు, మనం కావ్యం అంటాం కదా. కవుల యొక్క కర్మ అంటే పుస్తకాలు రాస్తేనే, కవిత్వం రాస్తేనే, పద్యాలు రాస్తేనే కావ్యం కాదు. కర్మలు, విద్వాంసుల యొక్క కర్మలన్నీ కూడా కావ్యంలే. పరమాత్మ యొక్క కావ్యం ఈ ప్రపంచమంతా, ఈ వేదమంతా పరమాత్మ యొక్క కర్మ, పరమకర్మ. ఇది పరమకావ్యం. ఇంకా ప్రశ్నలు, సందేహాలు. నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదాలు. ఇంకెవరైనా ఏం అర్థం చేసుకున్నారు? ఫుల్ స్టాప్ అర్థమైందా? వాక్యం పూర్తిగానే ఫుల్ స్టాప్ పెడతాం. ఎందుకు ఫుల్ స్టాప్ పెడతాం? చెప్పాలనుకున్నా చెప్పేసాం, అయిపోయింది. వాక్యం పూర్తయింది. మన ఈ జీవితం అనే వాక్యం కూడా పూర్తి అవ్వాలి. మన కావ్యం పూర్తి చేసుకోవాలి. ఇంకా ఎవరు చెప్పండి. నమస్తే మహోదయ. చెప్పండి. ఈరోజు ప్రవచనం లోపల సురామం గురించి విశేషంగా చెప్పారు. విశేషమైన జ్ఞానంతో కార్యాలు చేయాలని, ఆ కార్యాలు పరమాత్మ ద్వారా ఏ విధంగా అవుతున్నాయో అవి తెలుసుకోవాలని, తర్వాత సభాధ్యక్షుడు సేనాపతి ఇద్దరు అశ్విని పుత్రులని, భార్యాభర్తలు అశ్విని పుత్రులని, భార్యాభర్తలు ఏ విధంగా ఉండాలంటే సులక్షణాలతో వారు వివాహం చేసుకొని విరామంగా జీవిస్తూ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టుకోవాలా. జీవితంలో సుఖాన్ని, ఆ రసం ఏదైతే విజ్ఞాన రసం ఉందో దాన్ని ఆస్వాదించాలా. విశేషంగా తర్వాత నిన్నటి తరగతి ఈ తరగతి కూడా కొంచెం అనువాదంగానే ఉన్నది. రైతే రాజు, రాజే రైతుగా భార్యాభర్తలు కూడా కావ్యాన్ని ఆస్వాదిస్తూ జీవితమయం చేసుకోవాలా. ఈశ్వరీయ జ్ఞానాన్ని పెంపు చేసుకోవాలా. అప్పుడే సురామంగా జీవిస్తారని చెప్పి అర్థమైంది మహోదయ. ఓం ధన్యవాదాలు. నమస్తే మహోదయ. చెప్పండి అమ్మా. చెప్పండి. ఇది కదిస్తే పోయింది. ఓం ఇప్పుడు వచ్చిందండి. నేను ఈరోజు ఎన్నో విషయాలు
తెలుసుకున్నాం. సునామం అంటే మంచి నియమాలు. ఏదైతే అక్కడ విద్వాంసులు విద్వాంసులు పరమయోగులు కర్మేంద్రియాలు జ్ఞానేంద్రియాలు ద్వారా మనం మంచిగా ఉంచుకోవాలి. అప్పుడే భార్యాభర్తలు అనుకూలంగా ఉండాలి. రాజు వాళ్ళు కూడా అనుకూలంగా ఉండి ప్రజలకు ధర్మంగా న్యాయపాలన చేయాలి. చాలా అర్థమైంది. కానీ ఎన్నో విషయాలు చెప్పి అంటే భార్యాభర్త జ్ఞానవంతులై ఉండి ఇల్లు సుగమంగా మార్చుకోవాలి. అప్పుడే మన గృహం కానీ మన శరీరం ఆరోగ్యం ఉండాలి. ఎలా ఉండాలి, ఇల్లు ఏ విధంగా ఉండాలి, ఆరోగ్యం ఏ ఉండాలి అనే విషయం చాలా విషయాలు చెప్పారు. భార్యాభర్తలు మంచిగా ఉంటే శరీరం బాగున్నప్పుడే మనం కానీ చేయగలుగుతాము. ఇది ఎవరి ద్వారా? పరమాత్మ ద్వారానే మనకు మంచి విషయాలు విన్నప్పుడు ఆచరించినప్పుడే ఇవి మనం చేయగలుగుతాము, ఆరోగ్యంగా ఉండగలుగుతాము అని ఇంకా చాలా విషయాలు చెప్పారు. నాకు చెప్పడం వస్తుంది కానీ అర్థమైంది. ఓం నమస్తే. శుభం. ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు, సందేహాలు? ఏం గ్రహించినారు? గ్రహించినది ఏమిటి? ఒకటి గ్రహించడం కాదు, ఆచరించే ప్రయత్నం చేయండి. అప్పుడు లాభం. ఇంటిని సురామంగా మార్చుకోవాలి. ఆరామము సురామం. సూచనలు ఉన్నాయా ఏమైనా? ఆత్మ నివేదన ఎవరు ఈరోజు? ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. అంతర్ముఖం అయితే యో భూతం చ భవ్యం చ సర్వం యశ్చ అమితిష్టతి స్వర్గస్య చ కేవలం తస్మై జ్యేష్ఠాయ బ్రహ్మణే నమః. హే పరమేశ్వర, నీవు అనంత జ్ఞానస్వరూపుడు. మా యొక్క సుఖానికి, మోక్షప్రాప్తికై సుసూక్ష్మమైన ఈ ప్రకృతిని ఇంత విశాలంగా సృష్టించి ఈ సృష్టిని ఎలా వాడుకోవాలి, ఎట్లా వాడుకుంటే మాకు ఆనందం లభిస్తుందనేది అద్భుతమైన కవి కాబట్టే ఈ వేదాన్ని అందించావు. వేదంలో ఉన్న ప్రతి అక్షరము, ప్రతి పదము ఎంతో శాస్త్రీయంగా ఉంటుంది. అది గురువు గారి ద్వారా చెప్పినప్పుడు అర్థమవుతుంది. నీ యొక్క వేదాన్ని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు నీ యొక్క వ్యవస్థలు, అన్ని వ్యవస్థలు కూడా అర్థమవుతాయి. అప్పుడే మా యొక్క జీవితము సురామంగా ఉంటుంది. అందరూ కూడా, రాజు, ప్రజలు, సేనాధ్యక్షుడు, ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరు, సంఘంలో అందరూ కూడా నీ యొక్క వేద విజ్ఞానాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకొని పాటించినప్పుడు అందరూ కూడా సుఖంగా ఉండగలుగుతారు. ఇల్లు గాని, రాజు గాని, ప్రపంచం గాని సురామంగా, శాంతియుతంగా ఉండగలుగుతుంది. గురుగారు చెప్పినప్పుడు నీ వేదవాక్కు అర్థమవుతుంది. ఆచరించాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. కానీ ఇంకా నాలో ఉన్న సామర్థ్యాన్ని ఇంకా పెంపొందించుకోవాలి. ఇంకా నేను బాగా సాధన చేయాలి, అభ్యాసం చేయాలి, ఆచరణలో ఇంకా ఇంకా ఆచరణ చేయాలి. కానీ మిథ్య జ్ఞానం వల్ల అప్పుడప్పుడు అనుకోకుండా నీ యొక్క వేదవిహిత కర్మలో సంపూర్ణంగా ఆచరించలేక పోతున్నాను. హే పరమేశ్వర, నాకు సుబుద్ధిని ప్రాప్తించు. తద్వారా నేను సంపూర్ణ ఆనందాన్ని పొంది జీవితం సురామంగా ఉంచగలుగుతాను.
ఇదే నా ఆత్మ నివేదన. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. ఒక సూచన, రేపటి నుండి ఈ 10వ అధ్యాయం, యజుర్వేద 10వ అధ్యాయం మళ్ళీ ఒకసారి చూడడం అవసరం. రేపు మొదటి మంత్రం, మొదటి 2 లేదా 3 మంత్రాలు ఎవరు తీసుకుంటారు? నమస్తే గురుజీ, నేను తీసుకుంటాను గురుజీ. తర్వాత 5 మంత్రాలు తీసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. మిగతా వారు ఎల్లుండేవారు 5 మంత్రాలు, 4వ మంత్రం నుంచి 8వ మంత్రం, 4, 5, 6, 7, 8 ఎవరు తీసుకుంటారు? నమస్తే గురుజీ, నేను తీసుకుంటాను గురుజీ. తర్వాత ఎవరు? 9వ మంత్రం నుంచి గురుజీ, రేపు నుంచి ఓంకారం కూడా ఎవరు? రేపటి నుంచి ఓంకారం ఎవరు? గురుజీ సరే, ఆత్మ నివేదన ఎవరు వారు తీసుకోవడం బాగుంటుంది. సరే చూడండి. గురుజీ, రేపు నాది ఉంది గురుజీ ఆత్మ నివేదన. రేపు సరే, అది నియమం తర్వాత చూద్దాం. ఆత్మ నివేదన రేపు చేసుకోండి మీరు. అలాగే గురుజీ. రఘురాజు గారు ఓంకారం. అవును గురుజీ. తర్వాత మంత్రాలు 9వ మంత్రం నుంచి ఎవరు? ఆగడం అవసరం లేదు, ఎందుకు ఆగుతున్నారు? మంత్రం చూసుకొని చెప్పడమే కదా. మంత్రం మొత్తం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, అన్ని పదాలకు అర్థాలు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఉపదేశం, భావార్థం, ఆ ఋషి దేవత ఉపదేశాలు చూసుకొని చెప్పండి, అంతే. 2-3 నిమిషాలు చెప్పవచ్చు, అంత అవసరం లేదు. మీరు క్లాస్ లాగా చెప్పడం అవసరం లేదు. ఒక మంత్రం 2-3 నిమిషాలు సరిపోతుంది. లక్ష్మణరావు గారు. నమస్తే గురుజీ, 9వ మంత్రం నుంచి 5 మంత్రాలు నేను చెప్తాను. నా దగ్గర పుస్తకం లేదు, 11వ పేజీలో. సరేమ్మా, సరే. ఆ తర్వాత ఎవరు? మహోదయ, నేను చెప్తాను మహోదయ. 14 నుంచి 5 మంత్రాలు. సరే, తర్వాత చూద్దాం. కళ్ళు మూసుకోండి, ఆసనం మార్చుకోండి. కూర్చున్న స్థితి, నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. కళ్ళు మూసుకోండి. ఒకసారి ఓంకారంతో దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం ఒకసారి. ఏ సృష్టికర్త, ఏ పరమ కవి, పరమ విద్వాన్, పరమిత పరమాత్మ, ఇదంతా తమరి కావ్యమే. ఈ సృష్టి విశ్వం అంతా కూడా మా కావ్యములు, మా భవనాలు, మేము నిర్మించినటువంటి పదార్థాలు, వస్తువులన్నీ కూడా జీర్ణం అయిపోతాయి కొంతకాలానికి. తమరి కావ్యం, ఈ వేదం జీర్ణం కాదు, ఇది మరణించదు, ఇప్పుడు అలాగే ఉంటుంది ప్రభు. అటువంటి కావ్య రచన చేసినారు తమరు. అందులో ఏ మార్పులు, ఏ చేర్పులు, ఏ కూర్పులు అవసరం లేనటువంటి కావ్యం వేదం. అలాగే విషయం కూడా, సూర్యుడైనా, చంద్రుడైనా, గ్రహ నక్షత్రాలైనా, ఏ ప్రాణి, ఆ ప్రాణి యొక్క దేహాలు ఏదైనా, అది కణమైన, అణువైన, ఒక ఆకైనా, అందులో మార్పులు చేర్పులు అవసరం లేదు. యుగ యుగాలుగా, తరతరాలుగా అవి అలాగే ఉంటాయి, అలాగే ఉండాలి. అదే అందం. ఏనుకు తొండమే అందం. అటువంటి ముక్కును మరొక జంతువుకు పెడితే అది అందం కాదు. కొన్ని క్రూర జంతువులకు గోళ్ళే అందం, ఆ కూరలే అందం. అవసరం, మార్పులు అవసరం లేదు. అలాగే మనుషులకు గమనించినటువంటి ఈ దేహం, ఈ బుద్ధి, ఈ ఇంద్రియాలు, ఈ కాళ్ళు చేతులు, గోళ్ళు,
ఈ వాక్కు ఇది అవసరం. ఇందులో మార్పులు అవసరం లేదు. మానవ దేహం ద్వారా ఏం పొందాలో, ఏం చేయాలో, ఏ పరిశ్రమ చేయాలో, ఏ పురుషార్థం చేయాలో అది చేయాల్సిందే. అది మాత్రం మేము మర్చిపోయినాం ప్రభు. తమరిచ్చిన వనరులు సదుపాయాలు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి, సరిగానే ఉన్నాయి, శుద్ధంగానే ఉన్నాయి. అనాది కాలం నుంచి ఏ మార్పు లేకుండా అలాగే ఉన్నాయి. ఈ మానవ దేహం ఉన్నటువంటి వ్యవస్థలు, అంగాలు అన్నీ అలాగే ఉన్నాయి, ఏ మార్పులు లేవు. కళ్ళు అక్కడే ఉన్నాయి, ముక్కు అక్కడే ఉంది, నోరు అక్కడే ఉంది, చెవులు అక్కడే ఉన్నాయి, కాళ్ళు, చేతులు, గోళ్ళు, కీళ్ళు అంతే. సంఖ్య కూడా మారలేదు. శరీరం ఉన్నటువంటి ఎముకల సంఖ్య మారలేదు, కీళ్ళ సంఖ్య మారలేదు, నరాల సంఖ్య మారలేదు, అవయవాల సంఖ్య మారలేదు, వాటి విధానం, వాటి వ్యవస్థలు, వాటి పనితీరు ఏమీ మారలేదు, మార్పే లేదు. అటువంటి కావ్యం తమరి కావ్యం. ఎక్కడ ఏ మార్పు అవసరం లేకుండా, మార్పులు అవసరం లేదు, చేర్పులు అవసరం లేదు, అటువంటి వ్యవస్థ ఎక్కడ చూసినటువంటి వ్యవస్థలే. అది తమరి కావ్యం, శాశ్వత కావ్యం. తమరి కావ్యాన్ని అర్థం చేసుకుని అధ్యయనం చేసి మేము కూడా నిర్మాణం చేసుకుంటున్నాం. కానీ మార్పులు, చేర్పులు జరుగుతున్నాయి. ఎన్నో మార్పులు, ఎన్నో చేర్పులు. మా రాజ్యాంగంలో ఎన్నో మార్పులు, ఎన్నో సవరణలు జరుగుతున్నాయి. మా నియమాలలో ఎన్నో సవరణలు, మా సంకల్పాలలో ఎన్నో సవరణలు, మా జీవనములో ఎన్నో సవరణలు, ఎన్నో మార్పులు. ఇంకా పరిపూర్ణత రాలేదు. ఇంకా ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాడు మానవుడు. ఇంకా విశ్రాంతి లేదు. ఎందుకంటే మార్పులు, చేర్పులు అవసరం ఉన్నాయి, తెలుసుకోవడం అవసరం ఉంది. సరైనటువంటి ప్రజ్ఞ లేక, వివేకం లేక, వివేక జ్ఞానం లేక ఇంకా సంతృప్తి జరగలేదు. సంతృప్తి అవ్వాలి. ఆత్మ సంతృప్తి జరగలేదు ఇంకా. అందుకే ఆగడం లేదు, ఆత్మ ఆగడం లేదు. సతతం గమనమే, సాతత్య గమనే. ఆత్మ సతతం గమనంలోనే ఉంటుంది. ఎంతవరకు? తమరిని పొందే వరకు, తమరి ఒడిలో ఉండే వరకు, తమరి ఆశ్రయం అందే వరకు. తమరి ఆశ్రమంలో ఉండాలి, తమరి ఆరామములో ఉండాలి. తమరి ఆరామమే సురామం. సరైనటువంటి విరామం అదే. ఆత్మ ఆగేది తమరిలోనే ప్రభు. అంతవరకు నేను ఆగను. అనేక జన్మల నుండి ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాను, పురుషార్థం చేస్తూనే ఉన్నాను. ఎందుకంటే తమరికి దూరమై ఆనందం లేక, సంతృప్తి లేక, కష్టాల పాలవుతూ, మాటి మాటికి మరణిస్తూ, మాటి మాటికి జన్మిస్తూ, జననం మరణం చక్ర భ్రమణంలో తిరుగుతూ భ్రమణం చేస్తూ ఇప్పుడు ఈ మానవ దేహంలో ఉండి కొంత ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ప్రభు. తమరి ఆరామాన్ని అందుకోవాలి, ఆగిపోవాలి, పూర్ణంగా ఆగిపోవాలి. పూర్ణ చిహ్నం పూర్తిగా ఆగిపోవాలి ప్రభు. తమరి ఒడిలో ఉండిపోవాలి. శాశ్వత ఆనందాన్ని అనుభవించాలి, ఆస్వాదించాలి ప్రభు. పూర్తిగా రసాస్వాదన, ఆనంద రసాన్ని అందుకోవాలి. అందుకే ఇంత ప్రయత్నం, ఈ తపస్సు, ఈ పురుషార్థం అంతా దాని కొరకే, సురామం కొరకే. తమరే సురామం, మరెవరో కాదు. ఆత్మలన్నిటికీ ఆరామం తమరే, ఆధారం తమరే, అన్నీ తమరే. అన్నిటి యొక్క సర్వస్రోతస్సు తమరే. హే సర్వాధార, విశ్వాధార, జీవనాధార, ప్రాణాధార ప్రభు. అర్పణం, సమర్పణం, ఆత్మార్పణం. తమరే మా పితరులు, తమరే తల్లి, తమరే తండ్రి, మాతా పిత భ్రాత త్రాత సర్వం తమరే. బంధు మిత్ర సఖ సర్వం తమరే ప్రభు. అంతా తమరే.
మా రాజు తమరే, మా సేనాపతి తమరే, మా న్యాయాధీశులు తమరే. హే న్యాయకారి, హే అర్యమా, యమరాజు తమరే, ధర్మరాజు తమరే, అంతా తమరే. సర్వం సమర్పణం, అంతా తమరిదే. నాదంటూ ఏమీ లేదు ప్రభు. ఇదన్నమమా, ఇదన్నమమా, ఇదన్నా ఏది నాది కాదు, అంతా తమరిదే. సర్వస్వామి తమరే. అర్పణం, సమర్పణం. నన్ను నేను అర్పించుకుంటున్నాను ప్రభు. ఆత్మార్పణం. సదా వందనాలు, సదా కృతజ్ఞతలు, సదా ప్రణామములు ప్రభు. ఓం ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు అందరికీ వందనాలు, కృతజ్ఞతలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ కలియుగ మహర్షి దేవ దయానంద సరస్వతి గారు, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ బంధువులారా, సురామం కోసం ప్రయత్నం చేయండి. విరామం అవసరం, తప్పదు, ఆగాల్సిందే. ఎక్కడో ఒక చోట ఆగాల్సిందే, అక్కడిక్కడ కాదు. పరమాత్మలాగే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈ మానవ జన్మను, ఈ అవకాశాన్ని సదుపయోగం చేసుకుని తరించాలి, సార్థకం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. పూర్ణ పురుషార్థం చేసి పరమాత్మ కావ్యాన్ని అధ్యయనం చేసి ఈ విశ్వాన్ని అర్థం చేసుకొని ఈ ఇంటిని సురామంగా మార్చుకొని తరించాలి. ఈ జన్మలోనే, ఈ శరీరంతోనే ఇప్పుడే ప్రారంభించాలి. ఈ క్షణమే ప్రారంభం, ఈ దినమే ప్రారంభం. అర్థం చేసుకుంటే ఇప్పుడే జీవన్ముక్తి, ఇప్పుడే పరమాత్మ ఆనందాన్ని ఆస్వాదించవచ్చు. ఈ క్షణమే, ఈ దినమే. సరైన బోధ ఉంటే, సరైన అవగాహన ఉంటే ఇప్పుడే అర్థమవుతుంది. ఈ క్షణమే పరమాత్మ ఆనందాన్ని అనుభవించవచ్చు, అనుభూతి చెందవచ్చు. ప్రయత్నం చేయండి, సాధన చేయండి. మీ అందరికీ అభివందనాలు. పరమపిత పరమాత్మ శుభాశిస్సులు. ఓం శం శమోం షోం శుభం. కళ్ళు మూసుకుని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘశ్వాస. పూర్ణ విరామం కొరకు పూర్ణార్పణం, ఈశ్వర ప్రణిధానం. పూర్ణ శ్రద్ధతో, భావనతో, భక్తితో ఓంకారం చేద్దాం. పరమాత్మ స్మరణం. శ్వాస నింపండి. శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. శుభం. ముగించేద్దాం. ఓం